मैं बेनती की कि जिहड़ा सानू बजट के उत्ते बोलण का मौका मिलिया उहदे विच असीं जिथे पंजाब दे सारे इशू सगे और नवां शहर के इशू सगे उन्हां लई भी असीं अपनी गल रखी। असीं कहा सीगा कि पंजाब की मंशा सी कि बाबा साहब सुपनियां दा पंजाब चाहिए। बाबा साहब के सुपनियां जिहड़े उन्हां दी हथ लिखतां उन्हां दीयां किताबां उन्हां दित्ते द्वारा भाषण और पंजाब सरकार ने जिहड़ियां हिंदी और अंग्रेजी दे विच 21 और 17 वॉल्यूम छापे उन्हां तो सानूं मिलदियां। उन्होंने कहा सीगा कि जिहड़ा पंजाब दा बजट है उहनूं आबादी के अनुपात नाल 1/3 हिस्से विच जिहड़ा जिन्नी किसी की आबादी आ उहदे हिसाब नाल खर्च करना चाहिए। पंजाब दे अंदर जिहड़े ठेकेदारी सिस्टम है जिहड़े गरीब लोग आ किसी वर्ग किसी समाज के आ उन्हां नूं उहदे विच नुमाइंदगी मिलनी चाहिए है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिहड़ी लंबे समय तो जिहड़ी स्टूडेंट आ जिहदे विच लगभग लखां विद्यार्थी जिहड़े जिन्हां दा भविख धुंधला होया और कॉलेज डिग्रियां नहीं दे रहे स्कूल कॉलेज, इस करके वो मामला विधान सभा च रखिया और 85वीं संविधानक सोध 10/10/14 का पत्र जिहदे करके वो रुकावट बनी है। और एक अहम इशू संविधान की धारा 340 जिहदे तहत मंडल कमीशन बनिया और संविधान कहता मंडल कमीशन कहता कि जिहड़े OBC और BC श्रेणियां के लोग है उन्होंने जिहड़ा 27.5% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए है, पर वो अज तक पंजाब के अंदर लागू नहीं हुई। ये मामला भी असी जिहड़ा मानयोग सदन के अंदर रखिया। और मजदूरों की दिहाड़ी च वाधा करना इहदा मेरा क्वेश्चन भी लग्या सीगा। वो क्वेश्चन के अंदर जिहड़ा सानूं विस्तार दे नाल जवाब भी आया भी जिहड़े पिंडां दे अंदर मजदूर आ चाहे किसी धर्म जात बरादरी दे आ जिहड़े लेबर करते आ उन्हां दी दिहाड़ी दे विच वाधा उजरत च वाधा करना चाहिए। और शगन स्कीम जिन्होंने आशीर्वाद स्कीम कहते हैं वो जिहड़ी आ पिछले लंबे समय तो पेंडिंग आ वो जिहड़ी आ बच्चियां ब्याह होने तो बाद नहीं मिलियां उहदे विच भी जिहड़ा मानयोग मंत्री साहब ने दस्सिया सी कि 43,640 जिहड़े केस पेंडिंग वा जिन्हां दा लगभग 219 करोड़ रुपया बकाया। असीं उन्हां नूं बेनती कीती सी भी एक पासे तां 219 करोड़ रुपया बकाया आ पर तुसीं 150 करोड़ का बजट रख रहे हैं। ये जिहड़ा उन्हां गरीब लोगों के नाल बड़ा जिहड़ा कोझा मजाक आ। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिहड़ा मेरा क्वेश्चन लग्या सी उहदे विच मानयोग मंत्री साहब ने कहा सी कि असीं यूनीवर्सिटियां दा कॉलेजां दा लगभग 1561 करोड़ रुपया देना। जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां प्राइवेट आ कॉलेज प्राइवेट आ उन्हां दा 1561 करोड़ रुपया बकाया आ। वो जिहड़े स्टूडेंट नूं दाखला नहीं दे रहे डिग्रियां नहीं दे रहे, इस करके भी तुसीं 640 करोड़ का बजट रखिया। एक पासे तां 1550 करोड़ रुपया आपां यूनीवर्सिटी कॉलेजां दा देना, आपां उहदे विच भी जिहड़ा बजट घट रख के जिहड़ा वो भी विद्यार्थियों नाल एक जनरल वर्ग के विद्यार्थियों की स्कीम आई आ। असीं उहदा जिथे स्वागत किया सी पर मैं उन्होंने ये भी बेनती की सी कि इहदा हाल भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तरह ना होवे। इस करके जिहड़ा पंजाब के अंदर जिहड़े आपां क्वेश्चन लाए सीगे मैं उन्हां दे बारे भी तुहानूं विस्तार नाल दसना चाहुंदा। नवां शहर दा मामला काफ़ी लंबे समय तो पेंडिंग सी भी जिहड़ा कूड़े का डंप आ जिहड़ा नवां शहर की अद्धी आबादी नूं इफैक्ट करदा जिहदे नाल बीमारियां फैल सकदियां, कोई इदां दी बीमारी आ सकती है। सीवरेज का पानी भी पिछे जिहा कनैक्ट होया, काफ़ी लोग पीलिया नाल बीमार होए। मैं मानयोग ये क्वेश्चन लाया सी भी कि मुख मंत्री किरपा करके दसणगे क्योंकि मानयोग मुख मंत्री साहब कि विधान सभा नवां शहर हल्के विच पैंदे महल्ला नवीं आबादी मूसापा रोड ते स्थित डंप नूं हटाउण लई म्यूनसिपल कमेटी नवां शहर वालों मता पास किया जा चुका है। जेकर अजिहा है तो इस डंप नूं कदों तक हटा दिता जाएगा। मानयोग मुख मंत्री साहब का मैनूं जवाब आया सीगा कि जिहड़ा जी हाँ श्रीमान जी नगर कौंसल नवां शहर वालों ठोस कूड़ा प्रबंध सेंटरी लैंडफिल सहूलत बनाउण लई मकान उसारी ਅਤੇ मकान तोड़ भन्न मलबा प्रबंधन लई विकल्पक जमीन खरीदण लई उपराले कीते जा रहे हैं, परंतु अजे तक इस काम में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इस दौरान मौजूदा डंप साइट विच लेगेसी वेस्ट नूं रिमेंडेड किया जा रहा है और 2023 के अंत तक इस काम नूं पूरा किया जा सकता है। मानयोग मुख मंत्री साहब ने कहा कि 2023 तक असीं इस डंप नूं उत्थों जरूर हटावांगे। इहदे नाल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिहड़ा लग्या सी जिहदे विच मानयोग मंत्री साहब ने दस्सिया कि 1561 करोड़ रुपया और 13 करोड़ रुपया चंडीगढ़ पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ का जिहड़ा सरकार ने देना। और जिहड़ियां एक विच उन्होंने तईद की सी मैं कहा 50,000 विद्यार्थी जिहड़े जिन्हां दीयां डिग्रियां फसियां
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ DC ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਉਜਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੋਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 640 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ 3 ਵਾਰ ਉਜੜਿਆ 47 'ਚ ਉਜੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 88 'ਚ ਉਜੜਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਜਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ MLA ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 16 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
3 मामले सदन के अंदर आए, चाहे वह अग्निपथ ते सीगा, चाहे चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनीवर्सिटी बनाउण दा सी, और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार द्वारा लिआंदे मतिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ किहा कि जिहड़ा अग्निपथ स्कीम आ साडी राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी ने भी इहदा विरोध किया, उन्हां दा मैं वो जिहड़ा भाषण सी वो सदन 'ਚ सुनाया। और जिहड़ी यूनीवर्सिटी आ वो साडे पुरखिਆਂ ने 1882 अपने पैसे इकट्ठे करके लाहौर स्थापित की। पार्टीशन तो बाद हुशियारपुर आई, फिर वो चंडीगढ़ गई। इस करके यही एक यूनीवर्सिटी आ जिथों लगभग पौने 200 कॉलेज चलदा, सारे लोग पढ़े आ। इस करके इहदा सेंट्रलाइजेशन ना किया जाए, इहनूं सहयोग करके सेंटर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ जी ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਮਲੇ 10 ਮਤੇ 11 ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, किरपा करके ये ऐड कीतियां जान। और मानयोग स्पीकर साहब ने सारे इशू पढ़ के सुनाए। ये उत्ते सदन के अंदर हाँ ना जवाब होया। पर मैं समझदा पंजाब के लोगों की बदकिस्मती आ जिहड़े 92 लोग जिन्हां नूं जिता के भेजिया, जिहड़ा इन्हां दा एजेंडा सी जिहड़े मैं उत्थे रखे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्हीं उत्थे ना कीती। कार एजेंडा की सीगा भी राज के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, बोर्डां, निगमां, ट्रस्टां विच आउटसोर्स, एडहॉक, डेली वेज, टैंपरेरी वर्क चार्ज, ठेके ते लंबे समय तो निगुणियां तनख्वाहां ते काम कर रहे करीब 37,000 कच्चे मुलाजम दीआं सभावां नूं रैगूलर करन दा इस भाषण 'ਚ कोई जिक्र नहीं होया। और इन्हां ने वादा कीता सी असीं कच्चे मुलाजमां नूं जिहड़ा पक्के करांगे, उन्हां नूं उन्हां दीआं तनख्वाहां दित्तियां जाऊगीਆਂ। ये नहीं हैगा कोई 10,000 ते लग्गिया, कोई 6,000 ते लग्गिया, कोई 8,000 ते लग्गिया। और इहदे विच भी ये मुकरे। और दूजा मता सी कि सरहदी ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਕ किसानों नूं सरकार ने ऐलानिया मुआवजा पिछले 4 साल तो नहीं दिता, इनू भी तुरंत जारी किया जाए, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। और तीसरा सीगा कि लेट हो चुके शाहपुर कंढी डैम रावी दरिया के पानी नूं पाकिस्तान जल जाण वाले बहाव नूं घट करके राज के करीब 5,000 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करनी और 206 मैगावाट सस्ती बिजली पैदा करनी। ये राज के सैर सपाटा नूं बढ़ावा देने तो इलावा रोजगार के हज़ारां नवे मौके पैदा करते हैं। जल्दी तो जल्दी मुकम्मल करके कार्यशील करने का ये भी कोई जिक्र नहीं किया। ये भी सस्ती बिजली लई, बेरोजगारी नूं दूर करने लई इशू सके, ये भी ये बैकफुट पे आए। और इस तो बाद ये लिखा सी कि राज के बेरोजगारां लई, नौजवानों लई तुसीं ऐलान किया सी कि बेरोजगारी भत्ता देवांगे, पर तुसीं इहदे दा भी कोई जिक्र नहीं किया। इहदे ते भी ओह जिहड़े उन्होंने मुकरिया। इस तो बाद असीं कहा सी कि मैं राज के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे सरपंचां, नंबरदारां, चौकीदारां, आशा वर्कर ते फैसिलीटेटर, आंगणवाड़ी वर्कर, मनरेगा स्कीम के वर्करां नूं घट्टो घट्ट उजरतां दे घेरे हेठ लिआउण दा जो लख तोड़वीं महंगाई के मद्देनज़र इन्हां दे माण भत्तियां विच चोखा वाधा करन दा कोई भी जिक्र नहीं किया। ये भी लोगों नाल ये वादा करके गए सी। इस तो भी सदन के अंदर जिहड़ा उन्होंने वो मुकरे। तीसरा एक 12वां सीगा कि राज के नहरी नैटवर्क की पुनर सरजीती विस्तार, आधुनिकीकरण, मुरम्मत, सफाई और राज के सूयां, कस्सियां, रजवाहियां राही खेती की सिंचाई वाल टोलों तक किसान को पूरा नहरी पानी नहीं मुहैया किया, ये बारे भी तुसीं कोई जिक्र नहीं किया। और एक सीगा भी राज की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, पछड़ियां श्रेणियां, घट गिणतियां, गरीब वर्गां दे नाल संबंधित 2 दर्जे ਵੱਖ-ਵੱਖ दर्जे दीआं सामियां दा लंबे समय तो पए बैकलाग नूं रैगूलर तौर पर करन दा कोई जिक्र नहीं किया गया। जे रैगूलर बैकलाग ही भर जाए तो लखां विद्यार्थी, लखां नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। और अगला सीगा कि राज के मुलाजमां दे रोके हुए भत्ते ACP बहाल करने लई कैशलैस हैल्थ स्कीम सोध दे लागू करने ते मुलाजमां नूं लागू किया गया 200 रुपया प्रति महीना विकास टैक्स रद्द करन, विकास टैक्स जिहड़ा ਉਹਦੇ बारे भी कोई तुसीं जिहड़ा जिक्र नहीं किया। और अगला सीगा कि राज के ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमियां ये हो गया इदां दे जिहड़े इशू सीगे असीं इस सदन के अंदर जिहड़ा सानूं तुसीं चुन के भेजिया ਉਹਦੇ ਲਈ जिहड़ा आपां उत्थे रखे। और आने वाले समय के अंदर जिन्ने भी होर इशू तुसीं दसदे रहोगे। एक मैं मता लैके आया सी गैर सरकारी जिहड़े मते आए सीगे जिहड़ा रखना सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा एक मता आया सीगा भी सदन राज सरकार ਨੂੰ सिफारिश करता है कि राज ਵਿੱਚ एकसार सेहत प्रणाली
प्रदान करवाना, सेहत प्रणाली का वपारीकरण रोकना, लोगों को वधिया ते सस्तियां सेहत सेवावां मुहैया कराउण लई कदम चुके जाण। दवाइयां विशेष तौर पर जेनरिक दवाइयां नूं घੱਟ कीमत ते मुहैया करवाया जाए। सरकारी हस्पतालों और सरकारी दुकानां खोलियां जाण और इस संबंधी और साडे ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे अंदर मैं मानयोग जिहड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है लालजीत भुल्लर साहब उन्होंने बेनती की सी कि साडे पिंडां दे अंदर जिहड़ी बस सेवा है नहीं, लोकां नूं कई पिंडां दे अंदर तुर के जाना पैंदा कई किलोमीटर, इस करके उन्हां दे रूट भी बना के बस सेवा भी शुरू की जाए। और इस तरह के होर भी इशू, क्योंकि मानयोग रौड़ी साहब जिन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया और साडे नाल दे हलके दे आ, जदों सानूं मौका मिलिया बोलण दा तां मैं उन्होंने बधाई भी दी और ये भी उत्थे अपील की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शहीद भगत सिंह के सुपने सी कि जिन्हां लोगों को अज तक मान सत्कार नहीं मिलिया उन्होंने भी जिहड़ा मान सत्कार तुसीं दे रहे इहदा असीं धन्नवाद भी करते हैं। एक जिहड़ा दिहाड़ी दे इशू ते जिथे मेरा क्वेश्चन लग्या सी वो सदन के अंदर मैं बेनती की सी कि मजदूर जिहड़ा किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो सकता, क्योंकि मैं बेनती की सी भी जिहड़े स्कूलों वाले दी इशू दे विच भी जिहड़ियां आपां किताबां जिहड़ियां गरीब विद्यार्थियों नूं दिंदे आ, जिहड़े भी जिन्ने विद्यार्थी सरकारी स्कूलों 'च पढ़दे आ उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ किताबां जिहड़ियां मुहैया वर्दियां और किताबां मुहैया कराईਆਂ जाण तां जो कोई भी बच्चा अपने आप ਨੂੰ इनसिक्योर ना फील कर सके भी मैं ਇੱਥੇ पढ़दा मैनूं नहीं मिलियां बाकियां ਨੂੰ मिल रहीਆਂ। इदां ਦੇ ਜਿਹੜੇ इशू ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦੇ पंजाब ਨਾਲ संबंधित, लोकां ਨਾਲ संबंधित, नवां शहर ਨਾਲ संबंधित ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ विधान सभा ਦੇ अंदर ਰੱਖੇ आ और ਜਿਹੜਾ कोई रह गया होवे आने वाले समय 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सत्कारयोग ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ, BDO ਆਫਿਸ ਦਾ, DDP ਆਫਿਸ ਦਾ और इस सदन के अंदर मानयोग मुख मंत्री साहब ने और जिहड़े पंचायत मंत्री आ जां होर जिन्ने मिनिस्टर उन्होंने ये इंश्योरेंस दी सी भी साडी सरकार के अंदर किते भी तुहानूं लगदा कोई गड़बड़ वा, घोटाला हुंदा, कोई अफसर करप्ट वा, किते पैसे लै जांदे आ जां पिछले दिनी जिहड़े आंगणवाड़ी लई समान जिहड़ा खरीदिया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜਾ रेटां ਦਾ फर्क सी बहुत ਵੱਡੇ भी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लिख के दिओ। मानयोग डॉक्टर सुक्की ने क्वेश्चन उठाया सीगा भी बहुत सारे घपले होए आ, उन्होंने कहा कि मैंबर साहब सानूं लिख के देण असीं उन्हां दी इनकुआयरी करावांगे, जिहड़ा भी दोषी आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं, चाहे वो ऑफिसर होवे, चाहे कोई राजनीतिक आगू होवे और ਜਿਹੜਾ कोई चाहे साडा होवे, चाहे कोई बगाना होवे। और एक ਜਿਹੜਾ जिस गल दी मैं मानयोग मुख मंत्री साहब का तਹਿ दिलों धन्नवाद करदा, उन्होंने सदन के अंदर दो गल्लां दा सानूं विश्वास दवाया सी भी एक तां असीं MLA ਲਈ ਜਿਹੜਾ फंड अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि ਜਿਹੜਾ MLA को अपना फंड नहीं हुंदा, दूजे स्टेटां 'ਚ फंड MLA को वो किते भी डिवेलपमेंट ਲਈ किते जरूरत अनुसार दे सकते हैं, पंजाब के अंदर है नहीं। इस बार असीं ਜਿਹੜਾ ये फंड भी अरेंज करने जा रहे हैं। और दूसरा भी पुरानी रवैती पार्टियां ने जो हल्का इंचार्ज की ਜਿਹੜੀ रणनीति बनाई सी ਉਹਨੂੰ भी असीं बंद करने जा रहे हैं। जे कोई साडे हल्का इंचार्ज के तौर पर कोई विगड़दा, कोई अफसर उन्होंने अबलाइज करता जां मौजूदा MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बिल जित्तिया ਉਹਨੂੰ नहीं पुछदा ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ शिकायत की जाए। ਅਸੀਂ उस अधिकारी के खिलाफ और उस हल्का इंचार्ज के खिलाफ ਜਿਹੜੀ है वो कार्रवाई करांगे। इस करके जिन्नियां भी होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ कोई चीज़ां ਸਾਡੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल और सारे शहर वासियों का, पिंडां का, सारे वर्गों का जिथे मैं धन्नवाद करदा, पर मैं कल्ला मैंबर हाँ। ये करके मैनूं हरेक इशू के उत्ते, हरेक मते के उत्ते, हरेक समय मैनूं समा मिलदा, उहदे विच मैं कोशिश करदा भी अपने इलाके दीयां सारे भरावां दीयां जिहड़ियां समस्यावां उठाईयां जाण तां जो आउण वाले समय के अंदर उन्हां सारिਆਂ ਦਾ कोई भला हो सके। तुहानूं भी मेरी अपील आ कि तुसीं सानूं जिद्दां दे भी क्वेश्चन दोगे असीं उन्हां नूं हूबहू किते कोई काम फसिया अधिकारी साहिबान तक आपां, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ भी बड़ा चल रहा। मानयोग हरजोत बैंस जी ने बड़ी डिटेल ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਆ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ जिन्ने भी करते सी उन्होंने किसी ना किसी तरह सज़ा मिली है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ दूर रहना चाहिए। और जी पॉलिसी आ सरकार चाहती है भी खजाने 'ਚ पैसा आवे, क्योंकि खजाने के हालात चंगे नहीं है। आप जो मर्जी कही जाए 48% तक आप लोन लै चुके हैं। जे डिवेलपमेंट लिए पैसा किते आऊगा, जे वो साडे सोर्सां तो जिहड़े कुदरती सोमे उन्हां तो इकट्ठा होना। इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ FM ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1200 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 4200 ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 4200 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 8400 ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਾਕ ਸਾਫ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਆਲੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਪੈਲਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਫਟਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਾ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਨਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਡ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਐਡ ਦੋ ਵਾਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ 10-12 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਏ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਫਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਵੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾ ਲਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਵੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2 ਵਾਲਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 1 ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, 1 ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। क्या ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਵੋ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਬੱਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਡ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਸਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਨਾ ਬੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 1-2 ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ 6-7 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਓ। ਅਸੀਂ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 7 ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ 2 ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਜਲਵਾਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਲਿਤਪੁਰ ਪਾਠਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ SCBC ST ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਡੈਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਪੀਚ ਜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਪੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੋਂ ਜੀ?
ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਫੜੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਮਨਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਚ ਦਿਸਣ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਪਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਫੋਟੋ